हाँ जी दोस्तों, क्लास 10वीं का हैगा वा हुण साइंस का पेपर प्री बोर्ड का 15 जनवरी नूं। तो साडे कोल एक प्रश्न पत्र पहुँचे वा विद सलूशन आ ते तुहाडी चंगी तरह तैयारी करा दिंने आ। तो देख लो, ये प्रश्न पत्र साइंस प्री बोर्ड प्रीक्षावां 2023-24 विशा की है विज्ञान यानी कि साइंस, जमात हैगी आ 10वीं। पेपर जोड़ा है ये 80 नंबर का आएगा, 3 घंटे का समा मिलेगा। तो सब तो पहला आप भाग ऊड़ा देख लेने बहुविकल्पी प्रश्न ने। पहला प्रश्न है कि गुरप्रीत बाजार तो कुछ दिन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ कुछ पुदीना लिया, कुछ दिनों बाद पुदीने विच तेज गंध आ रही सी, यह क्यों होया? ठीक है, तो यदा आंसर आएगा अपना ऑक्सीकरण। ठीक है, इंग्लिश दे विच इसनूं कहांगे आपां ऑक्सीडेशन। अगे दूसरा प्रश्न, जदों असी लैड नाइट्रेट अते पोटाशियम आयोडाइड नूं मिलांदे हां तां पीले रंग दा जिहड़ा हैगा वा अबखेप बनदा है। कि तुसी उस अबखेप नूं ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ नाम दे सकते हो, उसनूं की नाम दे सकते हो? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा अपना लैड आयोडाइड। ठीक है जी, तो यह तुहाडा आंसर हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न है कि एक उदासी घोल का पीएच की है? तो 7 है। अगे है डैश विच जिहड़ा हैगा वा टैरिक एसिड पाया जाता है? तो इमली दे विच। अगे है अपना पतलियां तारां विच धातां नूं खिੱਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ डैश कहा जाता है? तो इसनूं खिੱਚਣ योग्यता जिहड़ा हैगा कहा जाता है। तांबे की बिजली शुद्धिकरण के दौरान कैथोड डैश का बनया हुंदा है? तो यदा आंसर हैगा अपना शुद्ध तांबा। अगे है अपना ATP का पूरा नाम की है? तो यदा आंसर हैगा अपना देख सकते दोस्तों एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। अगे है अपना जदों गार्ड सैलों तो पानी छड्डिया जाता है तो की हुंदा है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा गार्ड सैल खुल जाता है। अगे अपना प्रश्न की है कि पौधों विच निकास का ढंग चुनो? तो उपरोक्त सारे इसका आंसर आएगा। ठीक है जी, ए भी ते ए भी ते ए भी। अगे है दिमाग के किहड़े हिस्से नूं 2 अर्ध गोलियां विच वंडिया जा सकता है? तो यदा आंसर आएगा अपना अगला दिमाग। अगला प्रश्न, हेठ लिखियां विचों किहड़ी अनिच्छित क्रिया नहीं है? तो यदा आंसर आएगा दोस्तों चबाउणा यानी कि च्यूइंग। अगे है अपना लिंगी संपर्क ना होने वाली बीमारी है? ठीक है जी, लिंगी संपर्क नाल होने वाली बीमारी केड़ी है? एड्स। अगे XY क्रोमोसोम वाले मनुख नूं की कहा जाता है? तो मर्द यानी कि मेल। अगे है अपना लैंस बनाने लई हेठ लिखियां विचों किहड़ी समग्री की वरतों नहीं की जा सकती है? मिट्टी की। अगे है अपना की लिखा है दोस्तों अपना सपाई रोगराई विच जिहड़ा हैगा वा प्रजन की विधि है? तो की है दोस्तों अपना फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, अगला प्रश्न, चंद्रमा तो देखण ते आसमान का रंग की होवेगा? तो काला। अगे है इलैक्ट्रिक बल्ब की जिहड़ी हैगी फिलामेंट बनाने लई हेठ लिखियां विचों किहड़ी धातु की वरतों की जाती है? तो टंगस्टन इसका आंसर होवेगा। इलैक्ट्रिक सर्किटां नूं शार्ट सर्किटां ते ओवरलोडिंग तो बचाने लई वरत्या जाण वाला साधन चुनो? तो इसका आंसर आएगा अपना फ्यूज। अगे अपना ओजोन का अणवी सूत्र की है? तो O3। हेठ लिखियां विचों किहड़ा जैव अविघटनशील पदार्थ नहीं है? तो दोस्तों सब्जियां का छिलका। अगे अपना कालम ए अते कालम 2 का सही मिलान करो, टिक मतलब मैचिंग का कॉलम आ। तो देखो दोस्तों 21वां यह जो एम्पीयर आ, यदा आंसर यह आएगा बिजली धारा। ठीक है जी, तो अगे अपना दोस्तों प्रतिरोध की इकाई किहड़ी है? तो प्रतिरोध की इकाई दोस्तों जिहड़ी हैगी आ वो ओम है। अगे अपना निकट दृष्टि दोष का यदा आंसर की आ जाएगा अपना अवतल लेंस। तो उस तो बाद है अपना 24वां दर्पण फॉर्मूला। ठीक है जी, तो दर्पण फॉर्मूला की है? इसका आंसर हैगा दोस्तों आह 1/V + 1/U = 1/F। अगे अपना पीण वाली अल्कोहल तो दोस्तों ये जिहड़ा हैगा अपना एथोनोल हैगा वा। तो ये तुसीं देख सकते हो इत्थे इन्हां ने नंबर भी पा दिते हैं, जिवें कि 22वां वा ये 22वें का आंसर ये आ नंबर भी पाए हुए हैं सारे तुसीं देख सकते हो। अगे अपना भाग आड़ा वा। तो देखो इहदे विच प्रश्न की है, फेफड़ियां विच जिहड़ी हैगी है एल्वियोलाई दे काम की तुलना गुरदियां विच नैफ्रॉन के काम नालों करो? तो चलो इसका आंसर देखते हैं आपां। आ रहा दोस्तों आही प्रश्न सीगा तुहाडा, फेफड़ियां विच एल्वियोलाई अते जिहड़ा हैगा एल्वियोलाई अते गुरदियां विच नैफ्रॉन के काम की तुलना बनतर अते कारज के आधार पर करो। तो देखो सब तो पहला पॉइंट की है, यह फेफड़ियां की कारज करन वाली इकाई है। ठीक है जी, जिहड़ा अपना एल्वियोलाई है। ठीक है जी, यह तो नैफ्रॉन यह गुरदियां की कारज करन वाली इकाई है। ठीक है जी, यह फेफड़ियां विच लगभग 30 करोड़ जिहड़ी हैगी दोस्तों अपनी एल्वियोलाई हुंदे हन। यह गुरदे विच लगभग 10 लाख नैफ्रॉन हुंदे हन। एल्वियोलाई
ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਤਹੀ ਖੇਤਰਫਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲੂਣਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਉੱਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਪਰਤ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਜਲਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪਿੱਤਲ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਖੱਟੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਖੱਟੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਪਿੱਤਲ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਿਸ਼ੇਲਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੱਤਲ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਖੱਟੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਪਿੱਤਲ। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਰਿਹਾ, ਆਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ? ਆਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਆ, ਬਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਲਿਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਐਸਿਡ ਲਿਖ ਲਓ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸਿਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੈਪਸੀਨ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਐਸਿਡ ਮਾਧਿਅਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਯੌਗਿਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉਹ ਗੁਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਯੌਗਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ 4 ਸੰਯੁਕਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੈਟਰਾਵੈਲੈਂਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਪਰਮਾਣੂ ਦੂਜੇ 4 ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਲੜੀ ਬੰਧਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਹੋਰ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲੜੀ ਬੰਧਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਐਡਰੀਨਾਲੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਰਿਸਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਆ ਰਿਹਾ, ਆਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਐਡਰੀਨਾਲਾਈਨ ਦਾ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਰਿਸਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਐਡਰੀਨਾਲੀਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੰਕਟਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਹੂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਚਮੜੀ ਤੇ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਲਹੂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੰਜਰ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਰ ਵਿੱਚ 2 ਲਿੰਗੀ XY ਗੁਣਸੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਵਿੱਚ X ਗੁਣਸੂਤਰ ਅਤੇ 50% ਵਿੱਚ Y ਗੁਣਸੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਦਾ ਵਿੱਚ 2 ਲਿੰਗੀ XX ਗੁਣਸੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ X ਗੁਣਸੂਤਰ ਵਾਲੇ ਅੰਡੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ X ਗੁਣਸੂਤਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਅੰਡੇ X ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤਾਨ ਲੜਕੀ XX ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ Y ਗੁਣਸੂਤਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਡੇ X ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤਾਨ ਲੜਕਾ XY ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ ਪਿਤਾ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਰਨਾਂ ਦਰਪਣ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁੰਬਕੀ ਬਲ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਣ ਦੱਸੋ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਚੁੰਬਕੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਵੱਲ ਅਤੇ ਚੁੰਬਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਲ ਰੇਖਾ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੋ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਬਲ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਘਣਤਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚੁੰਬਕੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਚੁੰਬਕੀ, ਆਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੇਤਰ ਲੈਂਸ ਦੀ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਨ ਸਮਰੱਥਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਓਜ਼ੋਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਜ਼ੋਨ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਿਹਾ, ਓਜ਼ੋਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਓਜ਼ੋਨ ਗੈਸ O3 ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਜ਼ੋਨ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਉੱਪਰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਪਾਰ ਬੈਂਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਿਕਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਪਾਰ ਬੈਂਗਣੀ ਵਿਕਰਨਾਂ ਆਹ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ O2 ਆਕਸੀਜਨ ਅਣੂ, O2+ O ਸੁਤੰਤਰਤ ਆਕਸੀਜਨ O3 ਓਜ਼ੋਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਚਾਈ ਵੱਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਓਜ਼ੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾੜਾਪਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਐਰੋਸੋਲਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਓਜ਼ੋਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਓਜ਼ੋਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਓਜ਼ੋਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਓਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਭਾਰਤ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰ ਵੈਂਗਣੀ ਵਿਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਪਤ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਰਨਾਂ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਮੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਜ਼ੋਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੁਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗੈਸਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਜਲਈ ਅਪਘਟਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਪਘਟਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ 2:1 ਅਨੁਪਾਤ ਲਈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮੀਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, 2H2OI ਬਣਿਆ 2H2G+O2G। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਰੇ ਕਿਉਂ ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਰੇ ਕਿਉਂ ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਤਾਰੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਯੂਮੰਡਲਾਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਅਪਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਭਾਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਘਾਟ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ, ਹੈਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਸਰੀਰ ਪੀਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਨੀਮੀਆ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ +1.5D ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੰਬੰਧਿਤ
ਲੈਂਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਗਿਆਤ ਕਰੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਲੈਂਸ ਦੀ ਅਭਿਸਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪਸਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਭਿਸਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪਸਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਅਭਿਸਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪਸਾਰੀ ਹੈ ਇਹ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਪਲੱਸ 1.5 ਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਸੇਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ। ਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ P -2D। ਫੋਕਸ ਦੀ ਦੂਰੀ F ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ ਲੱਭਣਾ ਵਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ P 1/F, F 1/P। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾ ਦਿੱਤੀ 1/1.5 ਅਤੇ 10/15। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 10 × 15 ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ 2/3 ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ 0.67 ਯਾਨੀ ਕਿ 0.67 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ M ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਧਨਾਤਮਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਈੜੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਮੇਖ ਨੂੰ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨਿਰੀਖਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮੇਖ ਨੂੰ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਪਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਸਲਫੇਟ ਘੋਲ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿੱਕੇ ਹਰੇ ਵੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਕੇ Fe ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ FeSO4 ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ CuSO4 AQ FeSO4 AQ CuS। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਿਡੋਕਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ Cu2 2E Cu ਅਤੇ Cu2 ਇੱਕ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਆਕਸੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ Fe -2E Fe2 ਅਤੇ Fe ਇੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਸਮਝਾਤੀ ਲੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਮਝਾਤੀ ਲੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਲੜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਮੂਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਤੀ ਲੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਝਾਤੀ ਲੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਝਾਤੀ ਲੜੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ CH2 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦੋਸਤੋ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਸਮਝਾਤੀ ਲੜੀ CH3OH C2H5OH C3H7OH C4H9OH। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਸਹਿਤ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਨਾੜੀ ਸੈੱਲ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਨਾੜੀ ਦਾ ਸੈੱਲ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਰੋਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਹੀ ਆ ਨਾੜੀ ਦਾ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊਰੋਨ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਰਸਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਨਿਊਰੋਨ ਨਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਨਿਊਰੋਨ ਦੀ ਸੈੱਲ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡੈਂਡਰਾਈਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੈਂਡਰਾਈਟ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਸੋਨ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਮਾਈਲਿਨ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸੋਨ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਨਿਊਰੋਨ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਰੋਨ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੈਂਡਰਾਈਟ, ਐਕਸੋਨ, ਸੈੱਲ ਬੋਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਂਦਰਕ, ਨਾੜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਿਰਾ, ਨਿਊਰੋਨ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਾ। ਤਾਂ ਨਿਊਰੋਨ ਦੋਸਤੋ ਡੈਂਡਰਾਈਟਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਆਵੇਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਆਵੇਗ ਐਕਸੋਨ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨਿਊਰੋਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਊਰੋਨ ਨਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਊਰੋਨ ਕਾਰਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਸੰਵੇਦੀ ਨਿਊਰੋਨ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਹੀ ਅੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਨਿਊਰੋਨ, ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅੰਗ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਨਿਊਰੋਨ, ਇਹ ਸੰਵੇਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦੋਵੇਂ ਨਿਊਰੋਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਆਭਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਅੰਤਰ। ਉੱਤਰ ਲੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਵਸਤੂ
ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2F ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਆਭਾਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਰੀਅਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਚੁਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮੇਜ। ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਉਹੀ ਇਮੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਮੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਸਲੀ ਚਿੱਤਰ ਜੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਚਿੱਤਰ ਆ, ਵਰਚੁਅਲ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਭਾਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਪਵਰਤਿਤ ਕਿਰਨਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਚਿੱਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਚਿੱਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵਰਚੁਅਲ ਚਿੱਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਪਵਰਤਿਤ ਕਿਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਚਿੱਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਭਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਚਿੱਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਚੁਅਲ ਚਿੱਤਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਅਸਲੀ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਨਕੇਵ ਅਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਦੋਵੇਂ ਲੈਂਸ ਅਸਲ ਚਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਲ ਚਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਭਾਸੀ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਚੁਅਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਚੁਅਲ ਚਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵਰਚੁਅਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2F ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ। ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ 2F ਤੇ ਹੈ, ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 2F ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਉਲਟਾ। ਆਹ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਕਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਿਕਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਿਕਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਕਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਦੂਰ ਰੱਖੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਰੱਖੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਰੈਟੀਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੇਤਰ ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੇਲੇ ਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਵਧਾਓ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੈਵਿਕ ਵਧਾਓ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਆਹਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਸੰਘਣਤਾ ਵਧਣ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਵਧਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਪੌਦਾ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰਮੋਨਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੌਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੌਦੇ ਦੀ ਉਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਆਕਸੀਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਜਿਬੇਰੇਲਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਇਥੀਲੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਬਸਿਸ ਤੇਜ਼ਾਬ। ਪੌਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗੁਰੁਤਾ ਅਕਸਕਰਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਸਾਇਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਿਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ 2 ਮੀਟਰ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਗਿਆਤ ਕਰੋ। ਆਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੇਮ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ = f = -2m। ਹੁਣ ਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ = p = 1/f = 1/-2 = -0.5d ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅੰਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅੰਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਟਮਸ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨੀਲੇ ਲਿਟਮਸ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਸੋਡੇ ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਸੋਡੇ ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ
करता है तो CO2 गैस पैदा करता है। ठीक है जी। अगे दोस्तों अपना खारी पोटाशियम ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ अपना खारी पोटाशियम परमागनेट ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੋਲ ਗੁਲਾਬੀ ਦਾ ਰੰਗ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਕਾਰਬੋਸਿਲਿਕ ਵਾਲੇ ਦਾ ਖਾਰੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੈਂਗਨੇਟ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਘੋਲ ਦੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਗ ਸੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਲਿੰਗ ਪ੍ਰਜਨ ਅਤੇ ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਆ ਭਾਗ ਸੱਸੇ ਦਾ ਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨ ਅਤੇ ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਲਿੰਗੀ ਅਤੇ ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਨਵੇਂ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਲਿੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਲਿੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਯੁਗਮਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਲਿੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਯੁਗਮਕ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਲਿੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਬੀ ਆ, ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਬੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਏ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 26ਵੇਂ ਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 26ਵੇਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਬੀ ਦੇਖੋ, ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨ ਨਾਲੋਂ ਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨ ਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਲਿਖੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਈ ਆ ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿੰਗੀ ਜਨਨ ਦੇ ਟੱਕਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗੀ ਜਨਨ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲਿੰਗੀ ਜਨਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਲਿੰਗੀ ਜਨਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਫੁੱਲ ਦੀ ਲੰਬਾਤਮਕ ਕਾਟ ਦਾ ਅੰਕਿਤ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟਿਗਮਾ ਸਟਾਈਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਡਕੋਸ਼ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਹਰੀ ਪੱਤੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਰੰਗਦਾਰ ਪੱਤੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਪਰਾਗ ਕੋਸ਼ ਇੱਥੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਤਮਕ ਕਾਟ ਦਾ ਅੰਕਿਤ ਚਿੱਤਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋਬਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਥਿਓਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਪਿਊਬਰਟੀ, ਪਿਥਿਓਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਪਿਊਬਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਜੋਬਨ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪਿਊਬਰਟੀ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ ਸਮੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਪਿਊਬਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੌੜ ਅਵਸਥਾ ਸਮੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਛਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲ ਫਿਣਸੀਆਂ ਆਦਿ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੱਕ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਆਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਆਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਆਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਣ ਲਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਆਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਆਧਾਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭੌਤਿਕ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭੌਤਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਆਧਾਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ ਨਾਰਮਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਰੇ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਤੇ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਨ ਚਾਰਜਿਤ ਆਇਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਰਿਣ ਚਾਰਜਿਤ ਆਇਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਤਾਂ ਲਘੂ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਾਤਾਂ ਅਕਸੀ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਧਾਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਧਾਤਵੀ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਆਕਸੀਸਾਈਡ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਛੇਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਕੁਝ ਧਾਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਆਇਨੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਸਹਿ ਸੰਯੋਗਿਕ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਆਧਾਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੌਤਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ
अगर पूछे ही नहीं नॉर्मली पूछा वा धाता ते आधाता तो दोनों में कोई भी लिख लो, आ लिख लो, जो ऊपर कराया वो लिख लो, कोई भी लिख लो। तो देखो इसका पॉइंट की है, ये आम तौर पर दोस्तों ठोस होंदियां हन। ये साधारण तापमान ते ठोस द्रव और गैस तिने अवस्था में मिलदियां हन। दूसरा पॉइंट, ये आम तौर पर दोस्तों सख्त होंदियां हन, ये आम तौर पर नरम होंदियां हन, ये बिजली के संचालक होंदियां हन, ਇਹ आम तौर पर बिजली के कुचालक होंदियां हन, यह ताप दियाँ सुचालक होंदियां हन, यह ताप दियाँ कुचालक होंदियां हन, यह चमकदार होंदियां हन, यह आम तौर पर दोस्तों चमकदार नहीं होंदियां, यह खिंचण योग जे ते कुट्टण योग होंदियां हन, यह खिंचण योग ते कुट्टण योग नहीं होंदियां हन। इन्हां दा जिहड़ा हैगा पिघलाओ दर्जा ते उबाल दर्जा काफ़ी उच्चा हुंदा है, इन्हां दा पिघलाओ दर्जा ते उबाल जिहड़ा हैगा दर्जा बहुत ही जिहड़ा हैगा वा नीवा हुंदा है। तो ये ही दोस्तों अपना ਜਾਂ ऑप्शन आ ये ऑप्शन दी हुई आ। तो देखो की है दोस्तों अपना एमोफोरोटैरिक ऑक्साइड की हैं, इन्हां दियां दो उदाहरणा दिओ। तो दोस्तों चलो देखते हैं आंसर आई है ना दोस्तों तुहाडा। एमोफोटैरिक ऑक्साइड की होंदे हन, एमोफोटैरिक ऑक्साइड दियां दो उदाहरणा। तो देखो की है, वो ऑक्साइड जो तेजाबी और खारी दोवें तरह के विहार करते हैं, ठीक है जी। एमोफोटैरिक ऑक्साइड कहाउंदे हन। उदाहरण लई दोस्तों एलमूनीयम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ठीक है जी। एमोफोटैरिक ऑक्साइड तेजाबा और खारा दोवां नाल क्रिया करके संगत लूण और पानी बनाउंदे हन, ठीक है जी। यही तुहाडा आंसर हो गया। हुण अपना अगला प्रश्न की है, ये नाल ही ऑप्शन दे विच जिवें कि आह ए प्रश्न आ तो यह बी प्रश्न है, इत्थे इन्हां ने ऊड़ा पाउणा सीगा, इत्थे आड़ा पाया होया ना जिवें कि, ठीक है जी। ते इहदे नाल ही अगला प्रश्न की है, आयनिक यौगिकां दे जिहड़ा हैगा पिघलण अंक उच्चे क्यों हुंदे हन, ठीक है। तो इसदा आंसर देख सकते हो आही आ, आयनी यौगिकां दी बनतर बहुत ही मजबूत हुंदी है, इन्हां यौगिकां विच मौजूद तत्त परम्बल आयनी बंधन नाल जुड़े हुंदे हन, इस बंधन नूं तोड़न लई वध तापमान की लोड़ हुंदी है, इसलिए आयनी यौगिकां दे पिघलण अंक बहुत ही जिहड़े हैगे आ वध हुंदे हन। तो यह तुहाडा जिहड़ा हैगा फुल फ्लैज आंसर हो गया। अगे अपना प्रश्न की है, ओम का नियम की है, तुसी प्रयोगशाला विच ओम के नियम की पुष्टि किवें करोगे। तो आ रहा आंसर इहदा, ओम का नियम अनुसार किसी चालक विचों आही सेम प्रश्न है, ओम का नियम की है, तुसी प्रयोगशाला में इसकी पुष्टि किवें करोगे। तो देखो ओम के नियम अनुसार किसी चालक विच लंघ रही बिजली धारा इस दे सिरिਆਂ ते पोटेंशियल अंतर दे सीधे अनुपाती हुंदी है। शर्त यह है कि चालक दीयां भौतिक हालतां उही रहन, ठीक है जी। जेकर चालक दे सिरिਆਂ ते पोटेंशियल अंतर भी होवे अते उस विचों लंघ रही बिजली धारा आई होवे तां ओम नियम अनुसार, ठीक है जी, आह जिहड़ा फार्मूला दिता है तुहाडा, ठीक है जी। ਜਾਂ फिर दोस्तों V = IR, ਜਾਂ फिर दोस्तों V/I = R चालक का प्रतिरोध। इत्थे R एक जिहड़ा हैगा स्थिर अंक है जिसनूं चालक प्रतिरोध R कहा जाता है। इसलिए दोस्तों ओम के नियम की पुष्टि, ओम के नियम की प्रयोगशाला में पुष्टि करने लई चालक PQ इस चालक नूं एक बैटरी ते जिहड़ा हैगा अपना दोस्तों रियोस्टैट, हाँ जी रियोस्टैट, एमीमीटर I ते अपना वोल्टमीटर V अते एक चाबी के नाल हेठ दर्शाए सर्किट अनुसार जोड़ो। जिवें कि आह डायग्राम दी हुई है, ओम के नियम का सर्किट दिता हुआ वा, तुसीं इसनूं देख सकते हो, आह डायग्राम आ, ठीक है जी। परिवर्तनशील पोटेंशियल अंतर पैदा करने लई जिहड़ा हैगा इह तुहाडा दिता होया वा, ठीक है बैटरी। तो तुसीं इसनूं देख सकते हो, आह डायग्राम आ। बाकी इहदे विच अगे की लिखा इन्हां ने, चाबी विच प्लग पाउण ते जिहड़ा हैगा वा एमीमीटर चालक विचों लंघ रही बिजली धारा आई की मात्रा दसदा है, जबकि वोल्ट मीटर चालक PQ के सिरिਆਂ तो पोटेंशियल अंतर V की मात्रा दसदा है। हुण असीं पोटेंशियल अंतर V और बिजली धारा I का अनुपात कढदे हां। हुण असीं सर्किट विच बार बार पोटेंशियल अंतर की मात्रा बदलांगे तो बिजली धारा का मान नोट करांगे, परंतु हर बार पोटेंशियल अंतर V और बिजली धारा I का अनुपात स्थिर रहिंदा है। जेकर पोटेंशियल अंतर दियां वख-वख जिहड़ी हैगे ने पड़तां V1 V2 V3, ठीक है जी, VN लई बिजली धारा दी मात्रा L I1 I2 I3 IN है, तो ओम के नियम की पुष्टि इस तरह हो जाती है, V1/I1 = V2/I2 = V3/I3 VN/IN = R चालक का प्रतिरोध। इत्थे ही तुहाडा जिहड़ा आंसर खत्म हो गया। तो हाँ जी देख सकते हो दोस्तों 8, हाँ जी अगला प्रश्न ये ऑप्शन के ही है कि 8 ओम प्रतिरोध का एक बिजली हीटर 2 घंटे लिए जिहड़ा हैगा सर्विसमैन तो 15 बिजली धारा खिंचता है, उस दूर
ਉਸ ਦਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਹੀਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ 8 ਓਮ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 ਘੰਟੇ 15 ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਪ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ। ਸੇਮ ਆਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ। ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੀਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ R = 8 ਓਮ, ਸਮਾਂ T = 2 ਘੰਟੇ, ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮਾਨ I = 15 A, ਹੀਟਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਕਤੀ P = I 2R I 2R = 15 × 15 × 8 ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1800 ਵਾਟ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੀਟਰ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ ਤਾਪ ਊਰਜਾ H = P × T, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਪ ਊਰਜਾ H = 1800 × 2 ਯਾਨੀ ਕਿ 3600 ਜੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਸਰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਆਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਸੰਯੋਜਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਸੇਮ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਜੋੜਨ ਤੇ ਬਿਜਲਈ ਯੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲੋੜ ਤੇ ਬਣਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯੰਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਾਂਤਰ ਜੁੜੇ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਯੰਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਦੋਸਤੋ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਤੇ ਸਰਕਟ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂਤਰ ਜੋੜਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਯੰਤਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਵਿੱਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਮਾਂਤਰ ਜੋੜਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂਤਰ ਜੋੜਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਵਾ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। 10th ਕਲਾਸ ਦਾ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 2023-24 ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਸਾਇੰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ।